الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغير وكبير ذكر وأنثى كلهم أجمعين اللهم بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء العظماء المذكورين اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض هوائجنا وعد ديوننا واشف مرضانا يا رب العالمين اللهم اشف أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض أساتذتنا وأمراض أقاربنا يا شافي الأمراض اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في اجتماعنا وفي مجلسنا هذا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في كل أعمالنا وفي كل ما أعطيتنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم افتح لنا أبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب السلامة وأبواب العافية اللهم انزل البركة والرحمة والعزة والمغفرة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سيدنا محمد ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലാണ് നാം ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസും അഥവാ മാനവിക സംഗമവും ബുർദ മജ്ലിസുമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം. എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരൊക്കെ ഹബീബായ മുത്തനബിയുടെ പേരിലുള്ള യാ അക്രമ ബൈത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم طاح لا باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مار النحات عذابا الباني ريح صبا وأطرب العيساح بالعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرام سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
خير الخلق كلهم والآل والصحب كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ആദരണീയനായ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ ഹനീഫ ഹാജി, ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കുന്ന ഒന്നിനായ തിബിയാൻ സ്കൂൾ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഹാജി അവർകൾ, ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ അതിഥികൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഹുസൈൻ തങ്ങളവർകൾ, ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായി എത്തിയ ശ്രീനാരായണ ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ബ്രഹ്മ സ്വരൂപാനന്ദ അവർകൾ, ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന പഴൂൽ ഇടവകയിലെ മുഖ്യ വികാരി ഫാദർ പോൾ താണിക്കൽ, മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ, കൊച്ചനിയന്മാർ, തിരുനബി കാലത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഒരു മാസമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ സമാപന സെഷൻ കൂടിയാണ് ഈ സംഗമം. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പുണ്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുകയും അവിടുത്തെ ജീവിതം പഠിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുങ്ങോട്ടുകര SOS സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മാനവീയ സംഗമം എന്തുകൊണ്ടും അർത്ഥവത്താകുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു കെട്ടകാലത്തെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കാലത്തിനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മാതൃകയായ എല്ലാ മതങ്ങളെയും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും എല്ലാ ഇസങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മണ്ണാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഭാരത മണ്ണ്. അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മഹത്വവും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മൂല്യവും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഭിമാനമുണ്ട്. കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നത് ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കൊള്ളുന്ന ഈ ഭഗവതി ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ മാർത്തോമ ചർച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് കാലത്തിൻ്റെയും കഥകൾ പറയുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും മൊത്തം മാതൃകയായ ഒരു കേരളീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന കഥകൾ പലപ്പോഴും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെതാണ്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരസ്പരം വിദ്വേഷപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്നും പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കേണ്ട തമ്മിലടിക്കാൻ കാരണമാണ് മതങ്ങളുമെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ബഹുമാന്യനായ സ്വാമിയെ ക്ഷണിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാചാലനായത് മതങ്ങൾ
ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. മറിച്ച് മതങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ, ആ ആശയങ്ങളിലൂടെ ആ സംസ്കാരത്തിൽ ആ ആശയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ നന്നാവുകയാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ പരസ്പരം എല്ലാവരും നന്നാവുമ്പോൾ ഈ രാജ്യവും നന്നാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വാചാലനായി സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മീലാദ് ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സപ്ലിമെന്റിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു വാക്കുണ്ട്. അതായത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകുമെന്നാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മൻ അറഫ നഫ്സഹു വഖദ് അറഫ റബ്ബഹു എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ശരീരഘടനയെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ശരീരം പരിപാലിക്കുന്ന ആ സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്നും ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുമെന്നും ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഓരോ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും യേശുദേവന്റെ സന്ദേശങ്ങളോട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഒരു മതമല്ല അവിടുന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളെ നോക്കുമ്പോഴും ആരും വിദ്വേഷങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ വിദ്വേഷങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എവിടുന്നും അടർത്തി മാറ്റിയ ചില ആശയങ്ങളെ, ചില വാചകങ്ങളെ അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും വർഗീയവാദത്തിന്റെയും വിത്തുകൾ മുളവിട്ടിടുന്നത്. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു വാക്യമുണ്ട്: വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ, വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നവൻ, വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല. എല്ലാം സ്പർശിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ വാചകം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഇർഹമു മൻ ഫിൽ അർളി ഇർഹമുക്കും മൻ ഫിസ് സമാ. നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത്, ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നത്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത്, അവരെ പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ലോകത്തിനോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ആരും ലോകത്തിന് കരുണ ചെയ്യാതെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മഹാനായിട്ടില്ലല്ലോ. അവിടെയാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ടല്ലോ. അവിടുന്ന് ശവമഞ്ച കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അനുയായികൾ ചോദിക്കുന്നു, അതൊരു അന്യമനസ്കനല്ലേ, യഹൂദന്റേതല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന മറുപടി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ല, അതൊരു മനുഷ്യന്റേതാണെന്നാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്, മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഈ ആശയങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇടയ്ക്കുറി കുറിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാചകമുണ്ട്: എല്ലാവരും സൂയിസൈഡ് ക്ലാസ്സിലൂടെ ചാവേറുകളായി മതത്തിന്റെ ജിഹാദി ആശയങ്ങളെ ന്യൂനപക്ഷമായ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാവേർ ബ്ലാസ്റ്റിലൂടെ, സ്ഫോടനത്തിലൂടെ സ്വർഗം കിട്ടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ആ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ മർദ്ദനങ്ങൾ സഹിച്ചത്? എല്ലാ മർദ്ദനങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി, ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ ആ മതം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷ ഞാൻ നീട്ടുകയല്ല, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ തുറകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ഹുസൈൻ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം എഴുത്തുകളിലൂടെ, സ്വതസിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ. അദ്ദേഹം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നാട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ മാനവീയമായ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹുസൈൻ തങ്ങളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് മാനവീയ സംഗമത്തിന്റെ ഒരു വിഷയാവതരണമായി, ഒരു പ്രഭാഷകനായി കിട്ടിയതിൽ ഈ സംഘാടകർ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഹുസൈൻ തങ്ങളെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ജില്ലാ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ അഭിനന്ദന നേതൃത്വവും ഈ തിബിയാൻ സ്കൂളും അതുപോലെ സാന്ത്വനത്തിന്റെയും അടക്കം വരുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും മുഖ്യ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഹാജ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആശയങ്ങൾ നൽകാൻ, സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ, ആശംസകൾ നൽകാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനായ സ്വാമി അവർകൾ. അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മാനവികമായ സംഗമങ്ങൾ, കൂട്ടായ്മകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ആളാണ്. ഇപ്പോഴും
അദ്ദേഹം ആചാരനാകുന്നത് ഒരു സംഗമത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തെ ഒതുക്കരുതെന്നാണ്. നമ്മൾ നിരന്തരം സംഗമിക്കണം. വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും നിർമാർജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലതിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഈ കൂട്ടായ്മകൾ നിരന്തരം കൂടണമെന്നാണ് സ്വാമി വാചാലനായത്. ആ സ്വാമിയെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ, അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിക്കാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. എന്താണ് വിഷയമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇന്നതാണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹം ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് അവിടുന്ന് കാറിൽ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെയും അതിനുവേണ്ടി വളരെ താല്പര്യരാണ്. അത് മാത്രമല്ല 8ഓളം പള്ളികളുടെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം കൂടി വഹിക്കുന്ന ഫാദറുടെ ഈ സാന്നിധ്യം ഈ സംഗമത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ. അത് ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ പോൾ അവർകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സാന്ത്വനം എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണ്. നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കിയ വാക്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 വർഷം കൊണ്ട് സാന്ത്വന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച സാന്ത്വന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ പെരുങ്ങോട്ടുകര സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രളയം സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ആദ്യം ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കം വരുന്ന വിളിക്കുന്ന ഒരു സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നമ്പറിലേക്കാണ്. പ്രളയത്തിനുമായി 2 പ്രളയം നമ്മുടെ നാടിനെ അതിജീവിച്ചപ്പോൾ ആ 2 പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തും ഈ 4ഓളം ക്യാമ്പുകൾ ആദ്യ പ്രളയത്തിലും രണ്ടാമത്തത് 2 ക്യാമ്പുകൾ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരുക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വെളിവരുന്നത് സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ സ്വീകാര്യത വന്നത് ഇതിന്റെ സംഘാടകരുടെ മാത്രം കഴിവല്ല, മറിച്ച് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെയും വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മജ്‌ലിസും മാനവിക സംഗമവും നടക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾക്ക് അറിവ് പകരാൻ വേണ്ടി വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അധികപ്പറ്റായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ തിബിയാൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഹാജി അവരുകളെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള യോഗാധ്യക്ഷൻ ഹനീഫ സാഹിബ് അവർ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ വാടാനപ്പള്ളി, ശ്രീമദ് സ്വാമി ബ്രഹ്മ സ്വരൂപാനന്ദ ശ്രീനാരായണ പെരുങ്ങോട്ടുക, റവൻ ഫാദർ റോസ് ഇരിക്കാട്, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പെരിങ്ങോട്ടുകര SY സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായി നാം ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് തിബിയാൻ പ്രീ സ്കൂൾ തുടങ്ങുവാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ടായി.
അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദീനി ദഅവത്തും എല്ലാം നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. അത് കാരണമായി നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഒരു അവസരം കൂടിയാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കിന്നിവിടെ സാരോപദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും വിഷയം അവതരിച്ച് സംസാരിക്കുവാനും നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എത്തിച്ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദീർഘമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ അവസരമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇതുമാതിരിയുള്ള സംഗമങ്ങളിനെയും സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗമങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഹുസൈൻ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചും കേട്ടും പരിചയമുള്ള ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ അവറുകളും സ്വാമി അവറുകളും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. മഹിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും നാടിൻ്റെ മാനവികതയുടെയും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശങ്ങളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നേരായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നതിനും അഭിവന്ദ്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ബഹുവന്ദ്യരായ സ്വാമിജിയും ഫാദർ അവറുകളും അതോടൊപ്പം നമുക്കെല്ലാം നേതൃത്വമായ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവറുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി സമയബന്ധിതമായി എല്ലാവരും നമ്മളോട് സംവദിക്കും. ആദ്യമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ ഇബ്രാഹീമ ഫിൽ ആലമീന ഇന്നക ഹമീദും മജീദ്. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഹനീഫ മൂലം കണ്ണമ്പറമ്പിൽ സാഹബ്, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ, സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഹാജി, വിശിഷ്ടാതിഥികളായി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഒരു മാനവീയം ഒരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമദ് സ്വാമി ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനന്ദ ഫാദർ പോൾ താണിക്കൽ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹജനങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു സംഗമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. മതിൽക്കെട്ടുകൾ വലുതാവുകയും ഹൃദയങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും വഴികളൊന്നുമില്ലാതെ കൂടുതൽ അകൽച്ചകൾ ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരോപണങ്ങളിലേക്കും ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും
എതിർപ്പുകളിലേക്കും, എതിർപ്പുകളിൽ നിന്ന് സംഘട്ടനങ്ങളിലേക്കും, സംഘട്ടനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊലപാതകത്തിലേക്കും, കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശത്തിലേക്കും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ വാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതരംഗത്ത് മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണല്ല, ഓടിയടുക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ തന്നെ പരസ്പരം കലഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട്, വലഖദ് കറംനാ ബനി ആദം. ആദം സന്തതികളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു എന്നാണ്. അള്ളാഹു സർവേശ്വരനാണ്, നമ്മയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ജഗന്നിയന്താവാൻ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നാണ്, ആദമിന്റെ സന്തതികളെ. ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം. ആദമിൽ നിന്ന് ഉയരെടുത്ത സന്തതികളാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ള മനുഷ്യർ. നാനാജാതി മതങ്ങളിലും ജാതികളിലും പെട്ട മുഴുവൻ മനുഷ്യരും, മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനുമായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ആദം എന്ന ആദ്യ പിതാവിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചുണ്ടായതാണെന്നാണ് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ആദം സന്തതികളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു എന്നാണ്, സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതിന് ഒരു അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാം. അതേ സ്ഥാനത്ത് ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആദരവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ആദരിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് മനുഷ്യൻ, ആദം സന്തതികൾ. ആ ഒരു വിധാനത്തിലാണ് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തെ കാണുന്നത്, മനുഷ്യരെ കാണുന്നത്. ഒരിക്കൽ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെയുണ്ട്, അനുയായികളൊക്കെയുണ്ട്. അനുയായികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുവോളം നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയാവുകയില്ല. വല്ലാത്തൊരു വചനമാണ്. നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുവോളം നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരു അനുചരൻ ചോദിച്ചു, അല്ല പ്രവാചകരെ, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ, ഞങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ, അങ്ങയുടെ അനുയായികൾ തമ്മിൽ, അങ്ങയുടെ സതീർത്ഥർ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണിക്കുന്ന കരുണയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളോടും നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട കരുണയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ്. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിപ്പോവാണ്. നബി തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു, മോനെ നീ അങ്ങോട്ടാ ഇത്ര തിരക്കിൽ പോകുന്നത്? ഞാൻ പാല് കറക്കാൻ പോവാണ്, എന്റെ ജോലി അതാണ്. ആടിനെ കറക്കണം, ഒട്ടകത്തെ കറക്കണം, പശുവിനെ കറക്കണം. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ നോക്കി. കൈ നോക്കിയപ്പോ കൈയിന് നഖം വല്ലാതെ വളർന്നിരിക്കുന്നു. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആരാണ്, എന്താണ് എന്ന് ലോകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ച് നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, മോനെ നിന്റെ നഖം നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പശുവിനെ കറക്കുമ്പോൾ, ആടിനെ കറക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തെ കറക്കുമ്പോൾ നിന്റെ നഖം തട്ടിയിട്ട് ആ ജീവികളുടെ അകിട് വേദനിക്കില്ലേ? അതുകൊണ്ട് പോയി നഖം മുറിക്കൂ, എന്നിട്ട് വന്ന് പാൽ കറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്കുകയായി. എന്തുമാത്രം കരുണയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നബി തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സൗദിയിൽ പോയവർക്കൊക്കെ കാണാം, ത്വായിഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. നബി തിരുമേനിയുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടം
മക്കയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാദികൾ തന്നെ, തന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ സത്യത്തിന്റെ പ്രബോധനമായി വന്നപ്പോ നബി തിരുമേനിയെ മർദ്ദിച്ചു, ഒറ്റപ്പെടുത്തി. അവസാനം ഷേബു അബി താലിബിൽ ഉപരോധത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ട നബി തിരുമേനിയും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഖദീജ ബീവിയും മക്കളും കുടുംബാദികളും അടങ്ങുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ മാസങ്ങളോളം ഖുറൈശികൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. വെള്ളം പോലും കൊടുത്തില്ല. പച്ചിലകൾ തിന്നായിരുന്നു നബി തിരുമേനി ഷേബു അബി താലിബിൽ ജീവിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. അങ്ങനെ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പയായ അബൂ താലിബ് എന്നവരും. രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു, വഫാത്തായി. ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നവർ, തനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നവർ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേദന അത് വല്ലാത്തൊരു വേദനയാണ്. ഈ സമയത്താണ് ത്വായിഫില് തന്റെ കുടുംബാദികളായ അമ്മാവന്മാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നബി തിരുമേനി ത്വായിഫിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത്. ത്വായിഫിൽ ചെന്നിട്ട് അമ്മാവന്മാരോട് ചോദിച്ചു, അല്ല, ഞാൻ പ്രവാചകനാണ്, നന്മ പ്രസരണം ചെയ്യാൻ വന്നവനാണ്. തിന്മകൾ നിരാകരിക്കണം, കളവ് പറയരുത്, ചതി ചെയ്യരുത്, വഞ്ചനയരുത്, പരസ്പരം ആക്രമിക്കരുത്, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന സന്ദേശം പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവന്മാരായ ആളുകൾ, കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾ തെരുവ് പിള്ളേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതാ പോകുന്ന ഭ്രാന്തൻ, കല്ലെറിഞ്ഞോടിക്കൂ. കുട്ടികളെ വിളിച്ചു. കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ജനങ്ങളും കൂക്കി കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു. നബി തിരുമേനിയുടെ ശിരസിൽ നിന്നും കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തം പൊടിഞ്ഞു. നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരിറ്റു വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നബി തിരുമേനി വിശ്രമിക്കുകയാണ്. നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ, തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ അദ്ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദനായ മതവിശ്വാസി വന്നു നബി തിരുമേനിക്ക് മുന്തിരിയും ഈത്തപ്പഴവും വെള്ളവും കൊടുക്കാണ്. നബി തിരുമേനി ചോദിച്ചത്, മോനെ, വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചത്, മോനെ, ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണെന്ന്. ഒരാളുടെയും സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു ഭക്ഷണവും ഒരു മുതലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നബി തിരുമേനി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ്. എല്ലാവരും പറയും ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ച മതമാണ്, ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രചരണമായിരുന്നു. അത് പലരും ചരിത്രമായി ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ ലോകത്തെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം, ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല. യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്താനുമാണ്. മതപ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല. ബദറിൽ പോരാട്ടം നടന്നു. അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു പോയ ഖുറൈശികളെ ബിസിനസ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കിയിട്ട് മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ വരാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോഴാണ് അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബദറിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും മാർച്ച് നടത്തി. ആ മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഖുറൈശികൾ സർവായുധ വിഭൂഷിതരായി മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട് വരികയാണ്. 313 വരുന്ന സ്വഹാബത്ത് ഖുറൈശികൾ, 1000-ഓളം വരുന്ന ഖുറൈശികളെ നേരിടാൻ പോകുമോ? നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ. ഒരു യുദ്ധം നടക്കില്ല. 313 ആളുകൾ 1000-ഓളം ആളുകളെ നേരിടുക എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് പോയതല്ല. അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ കച്ചവട ചുരുക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്ന മുഹാജിറുകളായ മക്കക്കാരായ ആളുകളുടെ സമ്പത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ഖുറൈശികൾ വലിയ അക്രമി സംഘങ്ങളുമായി വന്നപ്പോൾ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ തലേ ദിവസം, ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം തന്റെ അനുയായികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ പ്രസംഗം രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, സഖാക്കളെ, നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം, ദൈവത്തെ ഓർക്കണം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കരുണയുള്ള മനസ്സാവണം. ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവാണ്, പോരാട്ടത്തിന് പോവാണ്. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കരുണാർദ്രമാകണം. മാത്രമല്ല
നിങ്ങൾ പോരടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ആയുധബലത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യശക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായി മാറരുത്, സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാവണം. കഴിഞ്ഞില്ല. നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനിടയിൽ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ ആരെങ്കിലും കീഴടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ കീഴടങ്ങിയവനെ നിങ്ങൾ തൊടാൻ പാടില്ല. അവൻ കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്തുക. പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വൃദ്ധരെയും ആക്രമിക്കരുത്, പരിക്കേൽപ്പിക്കരുത്, അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ പെരുമാറുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ലോകത്ത് ഇന്നും യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് മര്യാദകളാണ് ആ യുദ്ധങ്ങളിലും പോരാട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല. നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഖുറൈശികളുടെ ശത്രുക്കളുടെ അധീനതയിലുള്ള തണൽ മരങ്ങൾ, ഫലം തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത്. ശുദ്ധജലം നിങ്ങൾ വൃത്തികേടാക്കരുത്. ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ശുദ്ധജലമാണ്, അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കരുതി ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ വൃത്തികേടാക്കരുത്. നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുമ്പോ മറ്റു മതസ്ഥരായ ആളുകളായ വിശ്വാസികളാണ്, അവർ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, എന്തൊരു മാനവീയമായ പോരാട്ടത്തിന് പോകുന്ന സഖാക്കളോടാണ് ഈ ആശയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, സമാധാനത്തിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ പോരാടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല? സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായാൽ പോലും അവിടെ അനീതിയോ അക്രമമോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വലിയ വിപ്ലവമാണ് തടവ് പുള്ളികളെ കൊണ്ട് നബി തിരുമേനി നടത്തിയത്. ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച തടവ് പുള്ളികൾ നബി തിരുമേനിയെ ദ്രോഹിച്ചവരാണ്, ആക്രമിച്ചവരാണ്, ഷീബു അബീ താലിബിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരാണ്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവായ സുഹൃത്തായ സ്വഹാബിയായ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചവരാണ്, യാസിറിനെയും അമ്മാറിനെയും സുമ്മയെയും ആക്രമിച്ചവരാണ്. അവരാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ടത്. അവർ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയാണ് രാത്രിയിൽ. തടവ് പുള്ളികളാണല്ലോ അവർ. പുള്ളികളായി ജയിൽ തടവായി കൈകൾ കെട്ടിയിട്ട് ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നബി തിരുമേനി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങലുകൾ കേൾക്കുകയാണ്, കരച്ചൽ. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഖുറൈശികളാണ്, താൻ ആക്രമിച്ചവർ, മക്കയിൽ നിന്ന് ജന്മനാട് വിട്ട് അട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട അതിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾ, അവരാണ് തടവ് പുള്ളികളായി കിടക്കുന്നത്. നബി തിരുമേനി ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? അവര് പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ടു, സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. നബി തിരുമേനി തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക, നാളെ പുലർച്ചെ രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം. അവരുറക്കുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തടവ് പുള്ളികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു. അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളിൽ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ്? കുറെ ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കി, എനിക്കറിയാം, വായിക്കാൻ എനിക്കറിയാം, എഴുതാൻ എനിക്കറിയാം. ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കി. അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നബി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, മദീനയിൽ അക്ഷരമറിയാത്ത കുറെ ആളുകളാണ്, അവർക്ക് നിങ്ങൾ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുക, വിദ്യ നൽകുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായി നിങ്ങൾക്ക് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഈ മനുഷ്യനിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നഗ്നയാക്കി വലിച്ചിഴച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി പഴുത്ത ദണ്ട് കൊണ്ട് ആ മേനിയിലേക്ക് പ്രഹരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖുറൈശികൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ പ്രതികാരം ചെയ്യുമോ? എല്ലാവരും പേടിച്ച് വിറച്ച് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. നബി തിരുമേനി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രതികാരമില്ല, നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ്, നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളുക. ലോകത്തെവിടെയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യം കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറിയിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വതന്ത്രരായി അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞയക്കാം? ഇതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച മാനവീയം. പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ നമ്മുടെ കാലത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മനോഹാരിതയും നബി തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഭരണരംഗത്ത് മാത്രമല്ല, ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് വിശ്വാസിയായാൽ പുഞ്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല, വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണം. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് തമാശ പറഞ്ഞ് അനുയായികളോട് ചിരിച്ചും കളിച്ചും രസിച്ചും ജീവിച്ചിരുന്നു.
ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരിക്കലും മദീന പള്ളിയിൽ നബി തിരുമേനി ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു അനുചരൻ കുറെ ഈത്തപ്പഴം, വലിയ തളികയിൽ ഈത്തപ്പഴവുമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ നബി തിരുമേനി എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തി. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചതിന്റെ കുരു പതുക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്നിരുന്ന അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഈത്തപ്പഴം തളികയിൽ ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ തീർന്നപ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി കിടക്കാണ്. നബി തിരുമേനി ഒറ്റ ചോദ്യ, ഓ എന്തൊരു സാപ്പാട്ട് വീരനാണ് അലി, ഈ ഈത്തപ്പഴം മുഴുവൻ അലിയാണോ തിന്നത്? ഇത് കേട്ടപ്പോ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ നബി തിരുമേനി ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരടക്കം തിന്നുപോയില്ലേ. ഇത് കേട്ട് ഈ സദസ്സ് മുഴുവൻ ചിരിച്ചപ്പോഴാണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തിരുമേനിയോട് ചോദിക്കാൻ, നബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് തമാശ പറയോ? അത്ഭുതമാണ്. മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തമുണ്ടാക്കി ആ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അമർത്തി അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത്, അങ്ങോട്ട് തിരിയരുത്, ഇങ്ങോട്ട് തിരിയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാടൻ വ്യവസ്ഥിതിയല്ല. മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് ആ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ജീവിത പദ്ധതിയാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ നന്മകളിലൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ്. അതിനാണ് മതങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ അകറ്റാനല്ല. ലോകം ഒരു കുടുംബമായി മാറണം. അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ചുണ്ണുന്നവൻ നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ലെന്നാണ് നബി തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. നിന്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോ ദുബായിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം നടത്തുമ്പോൾ പ്രഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയപ്പോൾ അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ സത്യഭാമ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്റെ പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് നബി തിരുമേനിയുടെ ഒരു വചനമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗൾഫുകാരാണ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ മക്കള് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കും. തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടില് ഗൾഫ് കാണാത്ത പാവപ്പെട്ടവനായ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അവന് കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവനിങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് എളിവിൽപ്പെടാണ്, ഓ ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലൊരു ഉപ്പയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. നബി തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള കുട്ടിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കണം. എന്തൊരു സന്ദേശമാണ്! നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം കൂടി. അതും മതം നോക്കേണ്ടതില്ല. നബി തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചു, നിന്റെ വീട്ടിൽ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം, അതിന്റെ മണം, സ്മെൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിക്കും. നിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് മാത്രമാകരുത് ആ ഭക്ഷണം, അതിൽ നിന്നൊരു പിടി ആ സ്മെല്ലെത്തുന്ന വീടുകളിലേക്കൊക്കെ നീ കൊടുത്താൽ അത് നിനക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ, കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ, എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകണം, കരുണയുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ കരുണയും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു ലോകത്തിനാണ് നബി തിരുമേനി പ്രയത്നിച്ചത്. ഇർഹമു മൻ ഫിൽ അർളി യർഹമുക്കും മൻ ഫിസ് സമാ. ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട്, നിങ്ങളുടെ മക്കളോട്, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളോട്, നിങ്ങളുടെ രാജ്യവാസികളോട്, എല്ലാവരോടും. എങ്കിൽ ആകാശത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹു നിങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കും. അങ്ങനെ കരുണയുള്ള ഒരു മനസ്സാവട്ടെ ഈ പ്രവാചക ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മാനവീയ സംഗമത്തിന്റെ സന്ദേശമായി നമുക്ക് വരേണ്ടത്. മയക്കുമരുന്ന്, നമ്മുടെ തലമുറ, ചെറുപ്പക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായി മാറുന്ന ഒരു കാലം. പ്രേമത്തിന്റെ പേരിൽ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം. അമ്മയെയും അച്ഛനെയും വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഇന്നലെയോ ഇന്നോ പരിചയപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ ട്വിറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മീഡിയകളിലൂടെയോ പരിചയപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും കരയിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, ഭർത്തൃമതികൾ പോലും, കുട്ടികളുടെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ പോലും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായ ചെറുപ്പക്കാരികൾ,
ഒരു ധാർമ്മികതയുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാനവീയമായ പ്രവാചക ദർശനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. സ്നേഹസമ്പന്നമായ ധാർമ്മികതയിലൂന്നിയ ഒരു ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മാനവീയ സംഗമത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രഭാഷണം നീണ്ടുപോയെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ വേദിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് സ്വാമി ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനന്ദ ശ്രീനാരായണശ്രമം പെരിങ്ങോട്ടുകരയിലെ സ്വാമിജിയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് നേരത്തെ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഏറെ നേരമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല സന്ദേശങ്ങളെ ചെവിയോർക്കാൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാമിജിക്കും ഫാദറിനും ഉപഹാരം സമർപ്പണം നടത്തുന്നു. ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തുന്നു. ആദ്യമായി സ്വാമിജിയെ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സയ്യിദ് അവറുകളെയും ക്ഷണിക്കും. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അടുത്തതായി വന്യരായ ഫാദർ അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. സ്വാമിജി അവറുകളെ സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കും. നബിദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന മാനവീയ സംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി, അതിലെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, ഉദ്ഘാടകൻ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മാർഗദർശനത്തിന് നബിയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകിയ ആദരണീയ പ്രഭാഷകൻ, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പിന്നാലെ ഈ മാനവ സംഗമത്തിൽ നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഫാദർ, മറ്റു വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ശ്രോതാക്കളെ, ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം നടന്നത് ആലുവയിലാണ്. അതിനൊരു അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അധ്യക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. അതിലെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകരെയും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അന്നതിൽ സംഘാടകരായി നിന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം, ഗുരു അധികം സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം ഈ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ പറയണം. സംഘാടകര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനും ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയുടെ വാക്കുകൾ ഇന്നും ആവശ്യമായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാര്യം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാരായണ ഗുരുദേവൻ ഒരു ചെറിയ കൃതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കൃതികൾ ഗുരുദേവൻ മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം മികവുറ്റതായി നിൽക്കുന്നത് കാരുണ്യമാണ്. ഒരു ഈശ്വരഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഗുരു വളരെ കരുണയോടുകൂടി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുകമ്പാമൂർത്തി എന്നുള്ള പേരിലാണ് യേശുദേവനെ ഗുരുദേവൻ സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരുണാവാൻ നബിമുത്ത് രത്നമോ, കരുണയോടുകൂടി ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയെ. ഈ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുമായിരുന്നോ?
ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ അറിയാതെ പോകുമ്പോൾ, പഠിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റെന്ന് അതിലേക്ക് ഊഹിച്ച് അർത്ഥമെടുത്ത് ഉറപ്പിക്കരുത്. എല്ലാത്തിലും ശരികളുമുണ്ട്, തെറ്റുകളുമുണ്ട്. നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണത്. മതസൗഹാർദ്ദത നടക്കുന്ന ഒരു ഇടവപ്പാതി കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂള് ഇതെല്ലാം മനോഹരമാണ്. കാര്യം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീണാൽ അകത്തേക്ക് വീടില്ല, പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോകും. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉപ്പമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ജീവിച്ച വീടറിയാമല്ലോ. എത്ര മഴ പെയ്താലും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം പോയില്ല, അകത്തേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു. എന്താ കാര്യം? ഓലക്കീറ് കൊണ്ടുള്ള വീടുകളായിരുന്നു കൂടുതൽ. തൊട്ടടുത്തൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, ആലുവ അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. ആ വീട്ടിലെ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഗംഭീര മഴ, 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഒരച്ഛനും അമ്മയും. നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണ്. കൊള്ളിയും മാങ്ങയും ചക്കയും ഒക്കെയാണ് ഭക്ഷണം. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുമ്പം മുഴു പട്ടിണിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മേൽക്കൂര മേയാനുള്ള ഓലയോ ഉത്തരവോ വാങ്ങിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? മിക്കവാറുമൊക്കെ വർഷക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീടുകളാണ് മിക്കവാറും വീട്ടുകൾക്കുള്ളത്. അന്ന് ആലുവയിലെ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച ഈ സമ്മേളനം നടന്നതിന് ശേഷം ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒരു സംസ്കൃത സ്കൂൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണം. അന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തുനിന്ന് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം പ്ലാവ് മുറിച്ച് അത് കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്കൃത സ്കൂളിനായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ വീട്ടിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങള് ചണച്ചാക്കിനകത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങക്ക് അവരോട് കരുണ ഒട്ടുമില്ലേ? തൊട്ടടുത്ത് സംസ്കൃത സ്കൂളിന് വേണ്ടി നാരായണ ഗുരുദേവൻ പ്ലാവ് മരം മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മേൽക്കൂരയാകില്ലേ, പിന്നെ ഓലയും മേയ. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തങ്ങളും പ്രസംഗിച്ചു, ഞാനും പ്രസംഗിച്ചു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അംശമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകൾക്കൊരു വിലയും ഉണ്ടാവില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഡെഡ് ബോഡി തന്നെയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, ഡെഡ് ബോഡി എപ്പോഴാണ് എടുക്കുക എന്നാ ചോദിക്കുക. അവിടെ ഒരുത്തൻ്റെയും പേര് പറയില്ല, ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആളുകളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിത് കൊണ്ടുപോകുന്ന താക്കോലെല്ലാം തിരികെ തലയണയുടെ അടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക? ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല. കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൂല്യവത്തായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമപ്പണിയല്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നല്ല തെളിവാർന്ന സന്ദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോ നബിദിനവും നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഓരോ നബിദിനം കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ അകന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനും എൻ്റെ വാക്കിനും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും യാതൊരു പൊരുത്തവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, നിഷ്പല ഗന്ധപുഷ്പമാം സ്ഥിരനാറുന്നോരസ്ഥിതാൻ. ഈ ശരീരവും തൊലി, എലുമ്പ്, മരം, ദുരന്തം, ഇതൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരം, അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വിസർജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയെ എന്താക്കുന്നത്, മോശമാക്കുന്നത്.
പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഒന്നുമല്ല. ആണോ അല്ലേ? നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താ നല്ല കുപ്പായം ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും? നല്ല കുപ്പായം ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ സാമികാവ്യ വസ്ത്രം, നിങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രം. എല്ലാ കുപ്പായത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ? ആകെ മറ്റുള്ള ജീവിയേക്കാളും മോശപ്പെട്ട സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ മൂല്യവത്തായ ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ എത്ര പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ചെകുത്താൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നേതാവായി മാറാം. ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നനഞ്ഞു കുതിർന്ന് ഇന്ന് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഭർത്താവിനെ ചെന്ന എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം 12 മണി കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ ഉറങ്ങുള്ളൂ. അവിടെ ചെന്നു ഒരു പ്ലാവും കഷ്ണം എടുത്ത് തോളത്ത് വെച്ചു. മുന്നോട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ഭാവിച്ചപ്പോൾ മറുതല പൊന്തി. എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? മോഷണമാണ് പരിപാടി. പുറകിൽ നിന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദവും, മുന്നോട്ട് നടക്കൂ എന്ന്. വീട്ടിൽ ചെന്നത് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിപുരുഷനായ നാരായണ ഗുരുദേവനാണ് അത് തോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? മേലാൽ രാത്രി വന്ന് എടുക്കരുത് നീ. വഴിയിലൊക്കെ പാമ്പോ മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പകല് വന്നെടുത്തോളൂ എന്ന് കൽപ്പിച്ച മഹാപുരുഷന്മാരുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. ഇവിടെ മന്ത്രിക്കുന്ന ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങളുണ്ടാവും, വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ഒരാൾക്കും സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊന്നുമില്ല. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം എഴുതപ്പെട്ടത് ഗായത്രി മന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് പോലും ഏകവചനത്തിലൊരു പ്രയോഗമില്ല, ബഹുവചനത്തില്ല. ഞങ്ങളെ, സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കണേ എന്നാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും പൊരുൾ ഒരു ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന മതം പിന്നീട് വന്നതാണെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതും. സനാതനം എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കായിരുന്നു അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യതയുള്ള, സമരസപ്പെടാവുന്ന ഒരു വാക്ക്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ശിവഗിരിയിൽ വന്നു ഒരുപാട് മതപ്രഭാഷണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം എന്ന് കേട്ട പേടിയാണ്. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഉറക്കത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചുണർത്തി ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതസൗഹാർദ്ദതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത അസത്യമായ ഒരു വാക്കുപോലും ഗുരു പറയില്ലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഈ സമയം ശിവഗിരിയിൽ നിന്നും ഇതേ സമയത്തൊരു ചടങ്ങുണ്ടാവും. എന്താണെന്നറിയാം? അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാമിമാരും വന്ന് കൂടുന്ന ഒരു ഹാളുണ്ട്. അതിൽ 3 സ്വാമിമാർക്ക് 3 പീഠങ്ങളുണ്ടാവും. അതിലൊരാളിരുന്ന് ബൈബിൾ പാരായണം ചെയ്യും, മറ്റൊരാളിരുന്ന് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും. അതിന് അങ്ങേ തലയ്ക്ക് ഭഗവത്ഗീത. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മതസൗഹാർദ്ദത പ്രഭാഷണമല്ല എന്നുള്ളത് പ്രവൃത്തിയാണത്. എങ്ങനെ കൈമാറാൻ കഴിയുക? എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയുക. വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങളിലോ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളിലോ അല്ല, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് മാനവികത നിലകൊള്ളുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, എല്ലാവരും സുഖികളായി തീരണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായാലും ശരി, നിങ്ങൾ പള്ളിയിലിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി, അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ കുർബാന നടത്തുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി, മുഴങ്ങുന്നത് ദൈവമെന്ന മഹാശക്തിയുടെ പൊരുളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്നു വരാം. പക്ഷേ ഹിന്ദുമതത്തിൽ അതങ്ങനെ നിലകൊണ്ടത് അന്ധവിശ്വാസത്തിലൂടെയല്ല. ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, പക്ഷേ ആ രൂപവും വെടിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തേണ്ടതെന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ.
4 വേദങ്ങളാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളത്: ഋക്ക്, യജുസ്, സാമം, അഥർവം. വേദം എന്നുള്ള വാക്കിന് തന്നെ അറിവെന്നാണ് അർത്ഥം. ദൈവമെന്ന് വേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകാശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. വേദങ്ങളിലെല്ലാം പ്രകാശം ഏതോ അത് ദൈവമാണ്. കാര്യം എന്താ? പ്രകാശം പ്രകാശിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തിരിക്കുന്നവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ. കാര്യം എന്താ? നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം വരിക. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ പ്രകാശം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇരുട്ടിനെ അകറ്റാൻ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇരുട്ടുണ്ട്, അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിനചര്യയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. എനിക്കൊരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു, 110 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷുഗറും പ്രഷറും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവർ ജീവിച്ചത് അത്രയും ദിനചര്യയിലൂടെയാണ്. അതിനേരത്തെ എഴുന്നേക്കും, അതിനേരത്തെ കിടക്കും. അസുഖങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് മരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. നമ്മളൊക്കെയോ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തുടങ്ങും കണ്ണിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് അടിച്ചു പോകും, പിന്നെ എല്ലാം കണ്ണട വെച്ചിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഷുഗറും പ്രഷറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കാണ്. അത് മതവിശ്വാസിയൊന്നും രോഗത്തിന് ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ല. ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ സ്വാമിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷുഗർ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാണ്ടിരിക്കുമോ? വരാണ്ടിരിക്കുമോ? അറ്റാക്ക് വരരുത്, വരാണ്ടിരിക്കുമോ? രോഗത്തിന് മാത്രമാണ് മതമില്ലാത്തത്. എന്താ കാര്യം? അവരെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി. മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ആചാരത്തെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യബോധത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എല്ലാ മതത്തിലും കുറഞ്ഞു വരികയായി. പ്രകോപനങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ ആദർശമില്ലായ്മ, അസത്യങ്ങൾ, അധാർമിക പ്രവർത്തികളുടെ എണ്ണം കൂടൽ, ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കലുഷിതപ്പെടുന്ന മതങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുക. പക്ഷേ മതവിശ്വാസികളുടെ പോരായ്മയോ ദുർബലതയോ അല്ല ആരും കുറ്റം പറയുക. ആണോ? നമ്മുടെ ദുർബലതയാണ്. പഴയ കാലത്ത് 10 പ്രസവിച്ച അമ്മമാർ പോലും കൈമുട്ടിനോ കാൽമുട്ടിനോ വേദനയുണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഒരലെടുത്ത് ഒലക്ക പിടിച്ച് നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കി 10 മക്കളെയും ഒരേപോലെ പോറ്റിയിരുന്ന മാതൃത്വം നമുക്ക് ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അത് ഹിന്ദു എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ മുസൽമാനെന്നോ ഭേദമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്വിച്ചിട്ട കറങ്ങുന്ന മിക്സി കറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട അമ്മമാർക്കും കൈമുട്ടിനും കാൽമുട്ടിനും വേദന. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മതങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയില്ല, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുവന്നില്ല. സത്യത്തെ നമ്മൾ മറന്നു. ധാർമ്മികത നമുക്ക് ഇന്നൊരു അണിയാവുന്ന കവചമായി മാറി. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം വികലമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു. സമാധാനത്തോടുകൂടി എങ്ങും പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുസ്ഥിതിയായി നമുക്ക്. എവിടെയായാലും ശരി, ഞാൻ ഗീതയായിക്കോട്ടെ, ഉപനിഷത്തുകളായിക്കോട്ടെ, നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളായിക്കോട്ടെ, ബൈബിളായിക്കോട്ടെ, ഖുർആനായിക്കോട്ടെ, എന്ത് പാരായണം ചെയ്താലും അതിലെ ഓരോ വരികളുമായിട്ട് സമരസപ്പെടാത്ത എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ മനസ്സും അന്നത്തെ കാലത്തെ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയ മാനവികതയുടെ സമർപ്പണ ബുദ്ധിത്വങ്ങൾക്ക് നേരെ നമ്മൾ പ്രതികൂലതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് മതസൗഹാർദ്ദത ഇല്ലായ്മ വന്നു ചേർന്നത്. കളങ്കപ്പെട്ടത് ഏതിലൊക്കെയാ? ത്യാഗമില്ലായ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. നമ്മളിന്ന് സുഖികളായി, കൂടുതലും സുഖികളായി. കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ മതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് ത്യാഗമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ അനുകരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോയ കഥകളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു മെക്കയിലേക്ക്. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ഫ്ലൈറ്റിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ട തൃപ്പയാർ വരെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നടന്നു പോകാറുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും? ഇല്ലേ, ഇല്ല. എന്താ കാര്യം? നടക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക,
ത്യാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ത്യാഗമില്ലാണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും വ്യർത്ഥമായ പ്രവൃത്തി മാത്രമായി പരിണമിക്കുകയുള്ളൂ. മതസൗഹാർദ്ദതയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു, 32 വർഷമായി സ്വാമിയായിട്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള, നാളെ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച്. അതിലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ, എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു സമ്മേളന പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം നടത്തിയ മാർത്തോമ പള്ളിയുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ പള്ളികളിലും എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലെന്താ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ തമാശയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനും പറഞ്ഞില്ല. മറ്റതങ്ങനെയല്ല, തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചിരിക്കാൻ പറയും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. കാര്യം എന്താ? ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരാ തൃശ്ശൂരുകാരൻ. നേരത്തെ തങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരുകാരെന്ന്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കേരളത്തിൽ 24 ജില്ലകളെങ്ങാണ്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ചിരി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ വർഷവും കുറേ ആളുകൾ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ കാണാം നമുക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ചിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി മതി. മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിച്ചാൽ ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് അയാൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കും. പരസ്പരം ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത്. വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നന്മയാണ്, ദൈവത്തിനോട് അടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ പരം വേറെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മറന്നുപോയ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട. വേണോ? വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വത്തുവകകളും വേണ്ട. പക്ഷെ വേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടി സൗഹാർദ്ദതയോടുകൂടി ജീവിച്ച മനുഷ്യത്വം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ, അവനാണ് മാനവൻ. പതുക്കെ പോയി വീട്ടിലിരുന്ന് ആലോചിക്കുക. ഏത് മതത്തിലും ആയിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ മതത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി എനിക്ക് മരിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ മതത്തെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽപ്പെട്ടവനെന്ന് എനിക്ക് സ്വയം പറയുവാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ മതവും ലക്ഷ്യം വെച്ചത് കരുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനുമാണ്. ആ കരുണയും സ്നേഹവും നമ്മളില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു, ഞാനൊരു ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയല്ല, ഒരു സ്വാമിയല്ല. ഇന്ന് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കള്ളത്തരം കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗങ്ങൾ ഒരു മതമേലധ്യക്ഷനാകുന്നതാണ്. ആ കാപട്യം തന്നെ വലിച്ചെറിയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ. ആരുടെയും പുറകെ പോകലല്ല, ഒരു സ്വാമിയുടെയോ ഒരു തങ്ങളുടെയോ ഒരു അച്ഛൻ്റെയോ പുറകെയല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. മഹത്തായ ആദർശങ്ങളുള്ള മതത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മതത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനവ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുക. 1888 കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിന് മാറ്റം കുറിക്കുന്ന ഒരു സുദിനം. കാര്യം, സവർണന്റെയും അവർണന്റെയും ദൈവം രണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. സവർണൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം വേറെ, അവർണൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം വേറെ. ദൈവം അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അന്നത്തെ ദൈവത്തിനെ പോലും കാരുണ്യത്തെ കുബുദ്ധികൾ അടച്ചു വെച്ചു. അവിടെ ഒരു വെളിച്ചമായിരുന്നു നാരായണ ഗുരുദേവൻ. വഴി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർ, മാറുമറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർ, എന്തിനാ തലമുടി ചെയ്യുന്നതിന് പോലും കരമടച്ചിരുന്നവർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുസ്തുതിയിൽ മനുഷ്യനെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സവർണനായാലും അവർണനായാലും ആർക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാമെന്ന് 1888 അരിപ്പുറം ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ നാരായണ ഗുരുദേവൻ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു.
ആ പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെയാണ് മുന്നാക്കക്കാരും പിന്നാക്കക്കാരും സമന്വയിച്ചത്. ആ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷം നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഈഴവ സമുദായത്തിലെ അല്ലായിരുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പൂതിരിയും നായരുമായിരുന്നു. അവരാണ് അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായത്. ശരിയാണ്, ലോകത്തിനൊരു വിശാല സന്ദേശമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ആ പ്രതിഷ്ഠയേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ എഴുതി വെച്ച വാക്കുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്. അന്നും ഇന്നും ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിലും എഴുതാത്ത വാക്ക്. കാര്യം, ആ പ്രതിഷ്ഠ ഒരു മതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനോ വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു? ജാതിഭേദം, മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് എന്ന് ഗുരു ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചു. ജാതികൾ കൊണ്ടുള്ള ഭേദം ഇനി വേണ്ട, മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ദ്വേഷിക്കുകയരുത്. ഈ മഹത്തായ സന്ദേശം കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിച്ചു. എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തു. നോക്കുക, മാറി, മനുഷ്യന്റെ അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മാറി. ഈ പെരുങ്ങോട്ടുകരയിൽ പോലും ഗുരുദേവൻ വന്നു ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിന് 120 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. 120 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചിയാണ് അന്ന് ഈ ദേശം. കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനമാണ് പെരുങ്ങോട്ടുകര ശ്രീനാരായണ ആശ്രമം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 50ാം പിറന്നാള് കേരളത്തിൽ ഒട്ടുക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ട, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആശ്രമമാണ് പെരുങ്ങോട്ടുകര ശ്രീനാരായണ ആശ്രമം. കൊച്ചി മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് മതസൗഹാർദ്ദതയും മാനവികതയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും മതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മതവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല, അതാതിലിരുന്നു കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഗുരു ആജ്ഞാപിച്ചു. അതെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു. ഗുരുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ഒരാൾ സന്യാസത്തിന് വന്നു. ബാക്കി എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും കാവ്യവസ്ത്രം കൊടുത്തു. ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് എന്താണെന്നറിയാം? ഒരു 1-ാം തരം പുതിയ ഷൂസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യല്ല ചെയ്തത്, നീ വിശ്വസിച്ചോളുക, ആരാധിച്ചോളുക. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം നൽകാൻ നമ്മുടെ ഈ പുണ്യഭൂമിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സനാതന മതമെന്ന് ഹിന്ദുമതത്തെ പറഞ്ഞത്. എനിക്കും ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 18 വർഷമായി ഞാൻ കഴിയുകയാണ്. ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ? മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാകണം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുക, ഞാനൊഴികെ, പ്രഭാഷകനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുക. എന്താ കാര്യം? എല്ലാവർക്കും വണ്ണമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ നന്നാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി വയ്ക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം, മറിച്ച് എന്താ? മനസ്സുകൊണ്ട് നന്നാകുക. അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ അകലം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അകന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ അകൽച്ചകൾ മാറ്റാൻ ഈ മാനവ സംഗമത്തിന് സാധിക്കും. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻസും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ്. മനോഹരമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും മാനവ സംഗമത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്, നമ്മുടെ സൗഹാർദ്ദതയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്, ഇവിടെ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയല് തലപ്പതിനായതി പ്രയത്നം നയമറിയുന്നവരൻ ആചരിച്ചിടണം എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയും. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഹിന്ദുവായി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ജന്തുവായി. ഇതേപോലെ വിശ്വസിക്കാനുമായിരിക്കണം. ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ നാരായണ ഗുരുദേവൻ തൊടുത്തു വെച്ച വാക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പഠിക്കുക. തൃശ്ശൂരിലൊരു തങ്ങളുണ്ട്, സംസ്കൃതം എമ്മയാണ്. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കാൻ. കാര്യം എന്താ? ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ അറബി പഠിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മറ്റൊരാളത് പഠിച്ച് നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നും. കൊള്ളാം. അതേപോലത്തെ ദീർഘവീക്ഷണം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരട്ടെ. കുറച്ചൊക്കെ അറബി ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. ശിവഗിരിയിൽ
എല്ലാ ഞായറാഴ്ച തോറും ബൈബിൾ ക്ലാസ്സും അറബി പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തൊഴിലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ സമയത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഈ മാനവീയ സമ്മേളനത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ നാടിൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും നബിദിനത്തിൽ ഹൃദയംഗമായ നബിദിനം ആശംസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നബി അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നബിദിനത്തിലെ ഈ മാനവ സംഗമം എന്നും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു നല്ല ഐശ്വര്യവത്തായി വിളക്കായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഷിഹാബ് സഹാബി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ബഷീർ പൈനൂർ, അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഹനീഫ മൂലംകണ്ടംപറമ്പിൽ, ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ ബി അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഹാജി, നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം നൽകിയ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ വാടാനപ്പള്ളി, ശ്രീമദ് സ്വാമി ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനന്ദ, നന്ദി പറയുന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കുമ്മങ്കണ്ടത്ത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, തിരുനബി ദിനത്തിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മത സൗഹാർദ്ദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാനവ മൂല്യത്തെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നല്ല സദുദ്യമത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സമൂഹമുണ്ടാവുക സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മതങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രയാസങ്ങളോ വേദനകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ മതങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? ഓരോരുത്തരും അവനവനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹത്തെ വേർതിരിച്ചു നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല രീതിയിലും ആളുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും വോട്ടുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളം ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ മതസൗഹാർദ്ദ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മതസൗഹാർദ്ദം എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ നമ്മുടെ വേദിയെല്ലാം കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ 2 പ്രഭാഷകരും പറഞ്ഞു വെച്ചു, അറിയാനും അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പടതോ നാസ്തി മൂർഖത്വം, ജപതോ നാസ്തി ബാധകം, മൗലീന കലഹം നാസ്തി, ഭയം നാസ്തി ജാഗ്രതി. അങ്ങനെയുണ്ട്. പടതോ നാസ്തി മൂർഖത്വം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നവനിൽ മൂർഖത്വമില്ല. അറിയുന്നവൻ, ശരിയായ അറിവ്, ഈശ്വരനെ പറ്റി, അള്ളാഹയെ പറ്റി, ദൈവത്തെ പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പറയാറുണ്ട്, അക്ഷരാനന്ദമാമേവം വചനമേ അക്ഷയ ശാശ്വത സങ്കേതമേ, ആദിയിൽ ദൈവത്തോടൊത്തു വസിച്ചതാം ശാശ്വത സങ്കേതമേ കൈത്തൊഴുന്നേ. അക്ഷരം ക്ഷയിക്കാത്ത വസ്തുവിനെയാണ് അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ഇപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അറിവ് പടതോ നാസ്തി മൂർഖത്വം, പഠിക്കുന്നവനിൽ മൂർഖൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ജപതോ നാസ്തി പാദം, എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും ജപമുണ്ട്, ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജപമാലകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ജപിക്കുന്നവനിൽ പാതകമില്ല. ഒരു കൊലപാതക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലുന്ന, അക്രമം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരിക്കലും അവനിൽ ഉണ്ടാകില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും കടന്നു വരില്ല.
മൗനേന കലഹം നാസ്തി. മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ നിന്ന് മുനി എന്ന് പറയും, താപസ ജീവിതം. അവനിൽ ഒരിക്കലും കലഹം ഉണ്ടാകില്ല. പണ്ട് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 2 വ്യക്തികൾ, ഒരാൾ പുറത്തുപോയി. അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയപ്പോൾ അവിടെ അവർ വിചിത്രമായൊരു കാര്യം അവൻ ദർശിച്ചു. അവൻ കുറേ കാലങ്ങളായി ആശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്നവനാണ്. അപ്പം ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് അവൻ ആദ്യമായി പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ആളുകൾ അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അവന് മാത്രമേ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കാൻ പറ്റും. അവൻ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്തവന് എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടണം, അസ്വസ്ഥമാകണം. അപ്പം അവന് അറിവാണ്, ശരിയായ അറിവാണ്, ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവാണ് നമ്മെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും. നമ്മളെ മനുഷ്യരെ പറ്റി പറയും, അവര് 1 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെ അവര് ഈ മാലാഖമാരെ പോലെയാണ്. പിന്നെ അവർ 5 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ ഒരു പ്രാവുകളെ പോലെയാണ്. നിഷ്കളങ്കത, അതിൻ്റെ ഭംഗി, നല്ല വർണ്ണം, ധവളാപമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. 10 വയസ്സ് മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ അവര് കുരങ്ങന്മാരെ പോലെയാണ്. പിന്നെ 20 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ അവര് കുതിരയെ പോലെയാണ്. 30 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ പുലിയെ പോലെയാണ്. 40 മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെ അവര് സിംഹത്തെ പോലെയാണ്. 50 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെ പിന്നെ അവർ കഴുതയെ പോലെയാണ്. പിന്നെ അവര് മൂങ്ങയെ പോലെയാണെന്നൊക്കെയും പറയും. 1 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് ഒരു മാലാഖമാരെ പോലെ, മലക്ക്, നിഷ്കളങ്ക, നമ്മൾ മാലാഖമാരെ പറ്റി നമുക്ക് സങ്കല്പമുണ്ട്. പിന്നെ 5 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള, എത്രയോ നമ്മൾ പിഞ്ചുകുട്ടികളെയും പൂക്കളെയും പാട്ടുകളെയും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യരല്ല എന്ന് പറയും. അവരുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. 10 വയസ്സ് മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം കുരങ്ങന്മാരെ പോലെയാന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും, ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടും. കുരങ്ങനൊരു കയറ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അവനത് പിടിച്ച് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എറിയും. ഒത്തിരിയേറെ കുസൃതികളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം. ഓടിച്ചാടി നടക്കുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കുകൃതികൾ കാണിക്കുകയും കുസൃതികൾ കാണിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുതിരയെ പോലെ കുതിച്ച് നമ്മൾ യുവാക്കളൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. യുവാക്കൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ബൈക്കും എല്ലാം നടന്ന് ഒത്തിരി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ IAS കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കല്ലിനെ പോയി തൊഴുന്നവരെ ഈ കൽപ്പണിക്കാരനെ മറക്കരുതേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരനെ നമുക്ക് സഹോദരനായി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒരു സാന്ത്വനം, ഒരു തൂവൽ സ്പർശം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിളക്ക് നബിദിനം ഒരു പ്രകാശമാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾ അത് ആ ചിന്തയിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്നവരാണ്. ആ പൊൻനിലാവ്, ആ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രകാശം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ, നമ്മുടെ കാരണന്മാരെല്ലാം ആ പ്രകാശം സൂക്ഷിച്ചവരാണ്. നമ്മൾ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രകാശം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും അമ്മച്ചിമാരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം സൂക്ഷിച്ചത്? തീപ്പെട്ടിക്കൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് പുതിയ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വന്നു. അന്ന് അവർ പ്രകാശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അടുപ്പില് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് അണയാത്ത വിധത്തിൽ തീ കൂട്ടിയിടും. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തീപ്പെട്ടി ഒന്നും ഇല്ല, തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തില് അഗ്നി കടാതെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു വെളിച്ചം എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അന്തികനക്കും നേരത്തെ ചെന്തി പോലെ ആരമ്മേ വാഴത്തൊടിയിൽ പാറുന്നു, വെട്ടം തൂവിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ മകളോട് പറയുന്നുണ്ട്, മിന്നാമിന്നി അതാണുണ്ണി, തൂകിപ്പാവുകയാണുണ്ണി, തന്നാലാവും മട്ടിയുടെ വെട്ടം തൂവുകയാണുണ്ണി. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പൊൻവെളിച്ചം ഈ സമൂഹത്തിന് പങ്കുവെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പൂർണ്ണതയുള്ളവനാണ്, എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ് ദൈവം. ഓം പൂർണ്ണമതഃ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ദൈവാസ്തിത്വം വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയൊന്നും കുറയുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒത്തിരിയേറെ അടയാളങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണതയ്ക്കും കുറവില്ല. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നവരാണ്, പൂർണ്ണരാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ദൈവം പൂർണ്ണനാണ്, ദൈവം എല്ലാം നിറഞ്ഞവനാണ്. മനുഷ്യനിൽ ആ മഹത്വം
സ്നേഹം, കരുണ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, ആത്മസംയമനം, ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതിനേതെങ്കിലും തരത്തിലെ കളങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവയെല്ലാം നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. ഈ പൂർണ്ണമായ ഒരു സങ്കല്പം, ദൈവികമായ ഒരു അംശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടാവിളക്കായി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. 92 ഡിസംബർ 6-ാം തീയതി ചെറിയൊരു പ്രയാസം നമുക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രന്റെ മുഖകമലത്തിൽ ഒരു മറുകുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാവരും. പക്ഷെ ചന്ദ്രന്റെ മുഖകമലത്തിൽ ഒരു മറുകുണ്ട് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആരും ചന്ദ്രനെ വിദേശിക്കാറില്ല. ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഭാവവും രാഗവും താളവും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭാരതം. ഈ ഭാരതത്തിലെ നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയായി നിൽക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയാകുന്ന വലിയൊരു വടവൃക്ഷമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും മാതൃകയും. ആ ഒരു ലക്ഷ്യവും മാതൃകയും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദത്തെ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കട്ടെ, നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ, ഈ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ മഹത്തായ മാനവിക സംഗമം ഇവിടെ സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. ഏറെ നേരം നമ്മളോട് വളരെ വിലപ്പെട്ട ചില ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക് വന്നെത്തിയ അഭിവന്ദരായ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ പോൾ താണിക്കൽ അവർകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാമിജി അവർകൾ, എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരിൽ 1000 സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. വേദിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നജീബ് സഖാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ ബുർദ മജ്ലിസും റസൂൽ പ്രഭാഷണവും നടക്കാനിരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വേദി, ഈ മാനവിക സംഗമത്തിൻ്റെ വേദി തൽക്കാലം പിരിച്ചുവിട്ടതായി അറിയിക്കുന്നു.